उन्होंने आख्या जी तुहाडी कुड़ी एवें आ, तुसीं ऐ करो अपने मुंडे नूं ले आओ इत्थे, ਉਹ गन्ने ਦੇ ਵਿੱਚ अपना देसी रख लूगा, मट रख के अपना देसी कढ़िया करूगा तो अपना सारी जमीन वाया करूगा। एक टाइम ਇਹੋ ਜਿਹਾ आ गया कि पापा ਨੂੰ डॉक्टर्स ने जवाब देता, ਕਹਿੰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि मार्केट जाके कपड़ा किवें लियाईदा। सिर्फ मैं जाती सी अपना जो मेरा खेती का समान आउंदा सी, जो दवाई वो लैन जाना। ते मतलब वो टाइम जो याद होंदा ना, मतलब बड़ा अंदरों मतलब हलूणा जिहा लगदा। जे प्यो कहंदे एक बौड़ दी छां हुंदी आ, जे मेरे पापा अज हुंदे तां अज देखदे कि मेरा मतलब पुत्त ने किन्ना कुछ कीता मेरे वास्ते। पर वैसे भी वो असीं 3 भैणां वां और एक सिस्टर मेरे होर सीगे, वो बचपन च ही दुनिया छड्ड गए सी। ते एक मेरे ब्रदर ने। ते अक्सर हुंदा वा कि जिस घरे धीआं ज़्यादियां मतलब 1-2 वध होण तां उत्थे धीआं नूं प्यार घट मिलदा, पर पुੱਤ ਦਾ ज़्यादा किया जाता। पर ऐसा नहीं सीगा, मेरे मम्मी डैडी साडा सारे भैण भरावां दा बहुत वधिया करदे सीगे। पर समाज च हुंदा वा कि तुहाडे जिहड़ा शरीका हुंदा जां आले दुआले दे कुछ लोग हुंदे आ जिहड़े कि ये मावां नूं ताना तुना ला लो तुसी कि वो दिंदे आ कि तेरे हुण 3 धीआं हो गईयां, तू किद्दां विआहेगी। तो उस करके ना मैनू बचपन च मतलब वो वाला प्यार नहीं मिलिया। सत श्री अकाल जी, मैं अमरजीत कौर, मेरा पिंड अदोई जिला अंबाला तहसील बराड़ा, तो मैं रहने वाली हाँ हरियाणे तो। तो जिमें ही बचपन मेरा 8th की 8th दे विच की सीगा कि सारे भैण भरा पापा हुणां नाल खेतां च काम करवाउंदे सी। ते ਉਹ बचपन निकलिया। बचपन तो बाद फिर जदों +2 मैं पास आउट की तां मेरी जिंदगी दा एक नवां दौर शुरू होया। मैं अपनी ग्रैजुएशन शुरू की कॉलेज दे विच, तां मैनूं गर्ल्स कॉलेज दे विच मतलब एडमिशन मिल गया। मैं उत्थे मतलब बड़ी शौक ना गई, बड़े चाह ना गई, जबकि उस तो पहला मैं चंडीगढ़ दे विच अपना एक पेपर क्लीयर किया सीगा ITI दा। ते वो पेपर क्लीयर हो गया, मेरा सब कुछ हो गया। पर कहंदे ना परमात्मा ने जो तुहाडे को कराउणा हुंदा वा वो तुहानूं नहीं पता होंदा कि तुसीं उहनूं कर सकदे हो या नहीं कर सकदे। ਤਾਂ मेरी जिंदगी का दौर शुरू होया। मैं सारा एडमिशन ले लिया, चंडीगढ़ च सब कुछ हो गया। तो जो मैं अपना होस्टल जाना सीगा तो मेरे पापा कहते ना पुੱਤ मैं नहीं तेनों जान देना। तो मैं कहा चलो ठीक आ भी। फिर मैं अपना ग्रैजुएशन वास्ते उत्थे शाहबाद मारकंडा सीगा साडे लागे पैंदा, ते 15-20 किलोमीटर हैगा। मतलब टावी बस जाती है उत्थे, बाला मतलब ये नहीं कि साडे पिंड नूं बहुत सारियां बसां आउंदियां सी उदों। तो मैनूं ये सीगा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना वा। तो मैं ग्रैजुएशन दे विच एडमिशन ले लिया, मेरिया सारिया फ्रेंड्स ने भी मतलब लिया। जो मेरी ग्रैजुएशन की फस्ट ईयर सीगी, फस्ट ईयर दे मतलब समझ लो कि सैकेंड ईयर शुरू हुई मेरी, तो उधरों ही मेरे पापा मंजे ते पै गए। फिर यह सिचुएशन शुरू हो गई। तो जिहड़े मतलब साडे जिहड़े रिश्तेदार सीगे या जो भी सीगे वो चलो देखण आउंदे सी, विच विच कह जांदे हुंदे सीगे कि तुसीं मुंडे नूं बुला लो, मुंडा कोई गल नहीं, जमीन बहुत आ तुहाडे को, तो अपना खेती करूगा अपनी। क्योंकि मेरे पापा हुणी 4 ब्रदर आ, तो उन्होंने कुल मिला के 38 किले जमीन हैगी आ। तो क्योंकि मेरे 2 कज़न सी वो भी अज दुनिया ते नहीं हैगे, तो वो मिला के उन्होंने ये सीगा कि ये खेती करूगा तो अपना वधिया। तो कहते हैं ना जो परमात्मा अगर एक दरवाज़ा बंद हुंदा तो परमात्मा होर 100 दरवाजे खोल दिंदा इंसान की जिंदगी दे विच। तो वो चीज़ मेरे नाल घटी। तो मैं फिर अपने ब्रदर नूं आख्या, मैं क्या भी तू वापस ना आई, बाकी तू स्टडी करी जा, तेनों जे पैसे की लोड़ आ मैं दूँ तेनों कमा के। तो मैं उत्थे फिर स्टडी दे नाल नाल मैं एक दिन बैठ के बहुत मतलब मैं रोई परमात्मा दे अगे कि महाराज भी मेरी मतलब मैं टाइम वा कि मेरे, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल की करदा सी वो पार्टियां इंजॉय करते सीगे। वो कदी किसी पार्टी ते चले गए, कदी कुछ मतलब मेरियां सहेलियां भी जिहड़ियां सी वो पूरा मतलब मस्ती करदियां सी। मैनूं हुंदा सीगा कि मैं कॉलेज जाना, जिवें मैं चलदी बस तो मैं चढ़ना अपने पिंड दी, ते उत्थे कुटिया आउंदी साडे शाहबाद मारकंडे, उत्थे एक ब्रेकर सीगा। जिवें ब्रेक उन्हें ला के अपना मतलब कि बस ने माड़ी जी रुकना तो मैं चलदी बस तो ही उतर जाना, क्योंकि उस कुटिया के सामने मेरा कॉलेज सीगा। तो वो कॉलेज की बैक साइड सी, तो मैं कंध टप के कॉलेज एंट्री करती हुंदी सी। फ्रंट तो मतलब लेट जांदियां ही तो दिक्कत आउंदी सी। तो फिर मैं उन्होंने मतलब ये भी मैं देखा भी मैं हुण किवें जल्दी मैं 9 बजे जाना कॉलेज,
ਤੇ 9 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ 11-12 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ 1 ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਢੋਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਖਰਚੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ 6.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 9 ਕਿੱਲੇ, 8.5-9 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ 12-1 ਵਜੇ ਸੌਣਾ, ਮਤਲਬ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਸਾਂ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਰੱਖ ਲੂਗਾ, ਮੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 22,000 ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 26,000 ਲੈਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਣੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 3 ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੰਜੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ 38 ਦੇ 38 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬॉयਜ਼ ਲੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਠੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੋਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ। ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਫੜਨੀ 9 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲੁੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੁੱਕ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਲਈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੂਰ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੌਣਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰ ਸੀਗੀ 16-17 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮ 2 ਬੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਢਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਇੰਚੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬੋਰ ਕਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋੜਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੂੰ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀਗੀ, 3 ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਲੇਟਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 11 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਲ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਰਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਨ ਸੰਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਰਡ ਡੈਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਗੇਟ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੇਅਰ ਪਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 100-120 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓ। ਉਧਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਗੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਦ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ 'ਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੌੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ।
ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।